시대가 엄청나게 변해있잖아요. 모든 나라가 다 똑똑해졌어요. 많은 사람들은 그걸 다극화의 시대라 그러는데, 미국 1국 패권이 지배했던 이 세계는 전쟁의 세계였거든요. 미국을 정점으로 했던 신자유주의 세계화 질서가 대체할 수 있는 세력들이 등장을 하게 된다면 이제 이렇게 새로운 세계가 올 수 있다. 이제 그것이 이제 다극화다. 이런 반제 자주 국가들의 역량이 강화되고 그 강화된 힘으로 미 제국의 일국 체제에 대한 도전, 대립, 대결. 세계는 거대한 전환의 순간을 맞고 있다. 미국은 세계에서 가장 부유한 국가이자 유일 패권 국가였다. 2차 세계대전 이후 군사, 경제, 문화 등 모든 분야에서 세계를 압도했으며 가장 번영하는 국가의 상징이었다. 하지만 오늘날 미국의 모습은 달라지고 있다. Homelessness is not a new issue, but it is one that often doesn't receive a lot of attention. The number of Americans living without homes, in shelters, or on the streets continues to rise at an alarming rate. 대도시에는 노숙자가 넘쳐났고 빈곤 문제가 미국 사회를 강타하고 있다. We're seeing that the problems of poverty and the expressions of poverty are hitting every sector of society. In this block alone, we see homeless people that having to resort to drug use and addiction to actually cope with this reality. And this is not just in New York, this is happening all across the country. 물가 상승과 주거비의 급등은 미국 전역의 노숙자 문제를 갈수록 심각하게 만들고 있다. 특히 캘리포니아 지역은 노숙자들이 모여드는 주요 도시가 되었다. Yeah, especially here in LA. But the rents have gone skyrocketed, and inflation has gone, especially due to the war and proxy war in Ukraine, making fuel prices higher and other like that. Food prices, transportation, all the inflation is record levels now. So that's a big crisis of homelessness right now. And you see a lot of the tents around people living in horrible conditions because they can't get a roof over their head. Some of them are even working, full-time jobs, but they can't pay that rent. It's just. 미국에는 도시 파멸 루프로 불리는 도시 붕괴 현상까지 나타나고 있다. 연방 정부가 재정 부족으로 공공 서비스와 사회 기반 시설에 대한 투자를 축소하면서 범죄 증가와 빈곤 문제 심화로 인해 도시가 붕괴되는 현상이 나타나고 있었다. 이 현상은 뉴욕, 샌프란시스코, 시카고와 같은 대도시에서 두드러지며 다른 여러 도시로 확산되고 있다. 그 원인 중 하나는 미국의 막대한 국가 부채로 미국은 현재 세계 최대 부채 국가가 되었다. 대통령 후보였던 케네디는 이러한 국가 부채 위기에 대해 경고한 바 있다. We have a $34 trillion debt now. The interest alone on that debt is costing us more than our military budget. Within 5 years, 50 cents out of every dollar that we collect in taxes will go to servicing the debt. Within 10 years, 100%. This is existential. 미국 내 분열도 심각한 상황이다. 급기야 도널드 트럼프 미국 공화당 대통령 후보 암살 미수 사건까지 발생한다. 미국은 대선 후
내전 가능성까지 거론될 정도로 심각한 분열 상황에 직면하고 있다. 전반적 의미의 붕괴가 오늘 미국 사회에 어제 오늘 끝없이 진행되고 있어요. 암살 미수 사건 같은 것들이 발생할 정도로 순간 기적적으로 머리를 잠깐 돌리지 않았으면 그날 바로 내전이 발생했다고 하는. It is the attempted assassination of Donald Trump, which missed by less than an inch in this case, when predictions and filmed fantasies of America subsiding into actual civil war come a lot closer. 내전 상황은 미국인들에게 현실적인 문제로 다가오고 있었다. Are you concerned about the division in the country now? Oh, yeah. Yeah, it's horrible. People are saying we're headed toward civil war. Do you believe that? Yes, we are heading toward, yeah. Numerous times. I've thought that a long time. I think they're going to push the wrong button pretty soon, and or one of these days, and all hell's going to break loose. The American ruling class are divided. They agree about American dominance or some form of American dominance, but amongst themselves there's a division. There's somewhat of a civil war amongst the American ruling class, which is very clear and open now. The United States, Joseph R. Biden Jr. 2021년 출범한 바이든 정부는 강한 미국을 재건하겠다고 선언했었지만 지난 4년 동안 미국은 더 심각한 위기에 빠져들고 있었다. This is our historic moment of crisis and challenge. America has been tested. America. 무엇이 미국을 더 심각한 몰락의 길로 이끌고 있는 것일까? President Zelensky, dear friend Volodymyr, it is really a pleasure to welcome you here to the NATO headquarters for the first time. Ukraine is a highly valued partner. 2019년 우크라이나는 나토 가입을 추진한다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 강력히 반발했다. В этой связи мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Это же Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. На ближайшую перспективу, как Россия должна жить с этим? 나토로 우크라이나 편입을 하게 되면 서방의 군 기지, 또 미사일 기지, 바로 러시아 턱 밑에서 미국과 서방의 군대, 군사력들이 그대로 펼쳐져서 러시아 본토가 위험하죠. 미국은 우크라이나의 나토 가입을 적극 지지한다. 러시아를 향한 의도된 도발이었다. And the United States remains firmly committed to Ukraine's sovereignty and territorial integrity, our support for Ukraine's Euro-Atlantic aspirations. 99년쯤인가요? 조지 캐넌이 칼럼을 게재했는데 내용이 뭐냐면 계속 나토가 동진할 경우에 전쟁이 일어난다 경고를 보낸 거죠. 시카고 대학의 미어샤이머 교수의 경고도 있었죠. 전쟁이 일어난다. 나토가 계속 동진하면은 결국은 전쟁이 일어날 거라고 하는 경고는 서방 내에서도 끊임없이 문제 제기해 왔던 거예요. 우크라이나의 나토 가입 추진은 러시아의 실질적인 위협이 되었다. 러시아계 주민들이 거주하는 우크라이나의 돈바스 지역에서는 이미 수년째 전쟁이 이어지고 있었다. Під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах, бо вони нічого не вміють робити. І саме так ми виграємо цю війну. 러시아계 주민들은 학살을 피해 지하에 숨어 지내야만 했다. Сколько времени вы живете здесь? 7 месяцев. И трусятся. Сегодня грады пошли, он всех закилипало. Вот что это за страна, в которой свои же своих убивают. Детей, стариков и прочее. And there were constant
Ukrainian attacks on the Russian border, particularly Russian citizens in Ukraine, Russian-speaking people of Ukraine had again and again been targeted by this right-wing government. And again from Russia, there was the threat raised that if the attacks didn't stop, there would be a military response. С Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой мною принято решение о проведении специальной военной операции. 우크라이나의 나토 가입이 임박한 상황에서 러시아는 특별 군사 작전을 시작한다. 미국에 대한 명백한 도전이었다. 러시아와 미국의 대리 전쟁이 우크라이나에서 본격적으로 발발한 것이다. 미국은 우크라이나에 군사 무기를 지원하고 러시아에 대한 경제 제재를 발표한다. 러시아산 석유 및 가스 수입을 금지하고 달러로 거래하는 국제 금융망에서도 러시아를 차단시킨다. Today, I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We are enforcing the most significant package of economic sanctions in history, and it's causing significant damage to Russia's economy. 2019년에 미국의 랜드 연구소 보고서에 우크라이나 전쟁의 목적들이 나와 있죠. 미국의 전략적인 목표는 러시아를 고립시키고 그 다음에 이렇게 정권 교체까지 이루어내는 것이 1차 목표이고 러시아의 싼 에너지와 분리시키는 것이 또 2차 목표였죠. 우선 미국이 이 글로벌 차원에서 미국 패권의 유지, 강화에 그 걸림돌이 된 가장 큰 두 나라가 중국하고 러시아 아닙니까? 약한 쪽부터 정리하자고 했던 것이 우크라이나 전쟁이거든요. 그래서 우크라이나로 러시아를 끌어들여서 러시아를 고립시킨다. 이 경제를 약화시키면 러시아는 약화돼서 무너질 거라고 본 거죠. 제재는 미국의 또 다른 전쟁 수단이다. 미국에 대항하는 국가들을 달러 기반의 국제금융 시스템에서 배제하는 방식으로 이루어진다. 미국은 제재로 세계 여러 나라들을 무너뜨렸다. 유엔의 이라크 구호 담당 조정관이었던 데니스 헬리데이는 제재가 이라크 사람들을 죽음으로 내몬다고 항의하며 사임했다. After 12 years of deadly United Nations sanctions that cost Iraq over 1 million lives, mostly children, followed by conspicuous collaboration with a common Iraqi enemy, that is the American and British occupying forces. 이라크는 제재로 인해 기본적인 생필품과 의약품조차 수입할 수 없었다. 제재는 대량 살상 무기라고도 불렸다. United States is considering itself above the law and puts sanctions on other countries and limits their access to food, medicine, medical equipment, to international banking system. This is illegal. United States is weaponizing its dollar. 미국은 이라크가 대량 살상 무기를 개발하고 있다는 명분으로 제재를 가했다. 이라크는 대량 살상 무기가 없다는 것을 확인받기 위해 미국의 사찰을 허용했다. 대량 살상 무기는 발견되지 않았지만 미국은 끝내 이라크를 침공한다. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction. These regimes pose a grave and growing danger. 아프리카의 산유국인 리비아에서는 1969년 친서방 왕정을 전복하고 무아마르 알 가다피가 집권한다. 가다피는 석유 국유화를 단행하고 농업과 산업을 개발해서 리비아를 아프리카에서 독보적으로 국민소득이 높은 복지국가로 탈바꿈시켰다.
리비아에서는 교육과 의료가 무료가 되었고 빈곤층의 주택 문제 또한 해결되었다. 가다피는 리비아뿐만 아니라 아프리카 대륙을 서방으로부터 자립시키려고 했다. 아프리카 개발은행을 설립했고 아프리카 국가들이 합심해 석유 가격을 매길 수 있는 아프리카 통화를 만들려고 했다. 오랫동안 아프리카를 지배하고 착취했던 미국과 서방에 대한 도전이었다. وهي التي تتدخل وهي التي تريد أن تدوس علينا بإقدامها. 미국은 리비아가 화학무기와 핵무기를 개발하고 있다며 경제 제재를 가했다. 원유 수출이 막힌 리비아는 심각한 경제 위기에 빠졌고 미국의 군사 압박까지 받게 된다. 결국 가다피는 협상을 통한 미국과의 관계 개선을 시도했다. 핵무기는 나라의 안전을 보장해주지 못하므로 다른 나라들도 리비아처럼 대량 파괴 무기를 포기하라고 촉구하기까지 했다. 리비아를 테러 국가로 규정하고 끊임없는 제재를 가했고 결국은 가다피가 그걸 이기지 못해서 사실 제재에 굴복한 무장해제된 것이죠. 한마디로. 리비아는 무장해제를 선택했지만 돌아온 것은 미국의 군사 침공이었다. 결국 가다피는 비참하게 살해당한다. 넬슨 만델라 대통령이 마지막 운명을 다하기까지 가장 세상에 소개하고 내세우고 아프리카 대륙의 영웅이라고 내세웠던 인물이 가다피 리비아 국가 원수인데 초토화되고 원 나라 자체가 없어지는 그런 일까지 벌어지지 않습니까? 그리고 12.4년 부국의 모든 그 석유는 약탈당하죠. 한때 1인당 GDP가 미국보다 높았던 리비아. 지금은 식량 부족과 끝없는 내전에 시달리고 있다. 미국은 세계 40여 개국에 대해 경제 제재를 가하고 있다. 제재는 사실 전쟁 행위거든요. 아마 국제사회가 사회라고 부를 만한 게 생긴 이래로 이렇게 많은 제재가 특정 한 나라에 의해서 계속되고 있는 경우도 아마 드물 겁니다. 제재 중독 상태죠. 미국이 마음대로 제재를 가할 수 있는 이유는 기축통화인 달러와 금융 시스템을 미국이 장악하고 있기 때문이다. 스위프트라고 하는 달러 결제망에 다 이렇게 연결이 돼 있습니다. 너네들은 달러를 쓸 수가 없어라고 하는 나라들은 이 결제망에서 아예 배제를 해버리는 거죠. 그럼 이제 엄청난 이거 불이익을 받게 되는 거잖아요. 무역을 하려면 달러가 있어야 되는데 그걸 아예 결제망에서 배제를 해버리면 이건 엄청난 경제적 고립과 제재하는 심각한 고통을 겪게 되는 것이고. 달러 패권은 미국의 세계 지배의 핵심 수단이다. 미국은 막대한 재정 적자에도 불구하고 자유롭게 달러를 발행해서 세계의 상품을 소비하고 군비를 확장하며 초강대국 지위를 유지할 수 있었다. 달러는 미국의 최고 수출품이었다. 중국이나 한국이나 독일이나 일본 같은 수출 국가는 미국의 물건을 만들어서 수출을 합니다. 그러면 돈을 받아야 되잖아요. 그럼 미국은 달러를 찍어서 이 나라한테 수출 대금을 줘요. 그럼 이 나라들은 받은 달러를 가지고 무슨 일을 할까요? 미국의 국채를 사줍니다. 그럼 도로 밖으로 나갔던 달러가 미국으로 들어오겠죠? 그럼 이 달러를 가지고 미국은 뭘 하냐? 중국, 한국 이런 나라에 주식을 사고 회사를 인수합병하고 이런 하면서 엄청난 자본이득을 갖게 되는 거죠. 발권 비용이 10센트도 안 되는 그 비용의 100달러 지폐 그걸 이렇게 발행해서 다시 미국 국채까지 발행하면서 그 종이 달러로 전 세계 식량, 에너지, 2차 상품, 서비스, 지적재산권 이런 모든 효익을 공짜로 빨아들인 거죠. 전 세계를 착취한 그런 시스템이죠. 우크라이나 전쟁은 2년 넘게 지속되고 있다. The maintenance of sanctions, the maintenance of sanctions, the increasing the pain. 미국은 제재를 통해 러시아 경제를 붕괴시키려 했으나 미국의 기대와는 다른 상황이 벌어지고 있다. 오히려 제재에 동참한 유럽이 타격을 받고 있었다. 유럽 경제의 중심이었던 독일은
2023년 마이너스 0.6%의 경제 성장률을 기록했으며 에너지 비용 상승과 제조업 부진으로 인해 최대의 위기를 맞고 있다. 87년 역사의 폭스바겐의 경우 독일 공장을 폐쇄할 수밖에 없는 지경까지 내몰렸다. So we've got VW announcing that it could start closing plants here in Germany. Facing higher material and energy costs, so it's more expensive to produce cars. On the other hand, it's most 독일은 기본적으로 스스로 발등을 찍은, 다시 말해서 정치 엘리트의 무능 혹은 전략 부재에 의해서 한 나라가 이렇게 무너지는구나 하는 것을 전 세계에 보여준 어떻게 보면 매우 부정적으로 좋은 사례가 돼버린 거죠. 그 러시아가 그 독일을 통해서 보내는 가스는 러시아가 가스를 잠근 게 아니라 독일이 잠근 거거든요. 특히 제조업 강국인 그 독일한테는 치명타가 간 건데, 러시아에 대한 제재와 가스관 가동 중지 이후 원유 가격은 상승했고 러시아가 유럽으로 수출하던 가스와 석유는 몇 배 비싼 미국산으로 대체됐다. 러시아에 대한 제재는 독일뿐만 아니라 유럽 전체의 경제 몰락을 가속화시키고 있다. 극심한 빈부격차와 실업률 상승을 겪고 있는 영국에서는 폭동이 끊이지 않고 있다. Europe, we have said many times that growth has been slowing down. We have, with this slowing growth, low productivity, we've lost our main supplier of cheap energy, Russia. And now we have to start for our defense again for the first time since the Second World War. 유럽 경제가 빠르게 몰락하는 반면 러시아는 2024년 3.6%의 경제 성장률 전망을 기록하며 미국과 유럽을 훨씬 앞섰다. 미국 등 서방의 대러 제재는 오히려 러시아 경제가 성장하는데 선한 영향력을 미친 결과가 되어버린 거죠. 러시아 경제가 독일은 벌써 제꼈고 그 다음에 일본을 추월해버린 거죠. 그래서 세계 4위로 올라서는 정말 엄청난 광경을 보게 되는데, 러시아는 중국, 인도, 이란, 브라질, 아프리카 국가들과 달러가 아닌 각국의 화폐로 무역 거래를 확대하고 있다. 러시아와 인도의 무역량은 2019년 110억 달러 규모에서 2023년 600억 달러 규모로 6배 가까이 상승했다. After more than 100 years of Western ever-increasing excesses, the world wakes up and starts resisting, particularly the over-sanctioned Russia and China. Most countries despise oppressive empires. They dare speak up, take actions to disassociate from the villain, the oppressor, the hegemon, the United States. The ideological background, its desire for freedom and sovereignty. 미국과의 정면 대결을 선택한 푸틴 대통령은 우크라이나 전쟁은 새로운 세계 질서를 만들어가는 과정이라는 입장을 밝혔다. Украинский кризис не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть. Россия самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее. Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство. 러시아에 대한 제재는 세계 무역에서 달러 사용량을 감소시켰다. 제재는 오히려 미국의 달러 패권을 약화시키는 계기가 되고 있었다. 중국은 미국으로부터 제재를 받고 있는 이란의 석유 대부분을 중국 위안화로 수입했고, 사우디아라비아는 미국과의 50년 석유 협정을 종료했다. Decision by Saudi Arabia to no longer do all oil sales through the dollar. The dollar is no longer the dominant world currency. That's a shock to U.S. corporate strategists. That has changed. 트럼프마저 우크라이나 전쟁으로 인해 달러의 기축통화 지위를 잃을 수 있다고 경고하고 있다. This world is blowing up around us. It's blowing up around us. You may even lose the dollar as the standard throughout the world. And if you lose the dollar standard, that's like losing a war. I will end that war in one day. It'll take 24 hours. 전쟁 당사자인 우크라이나는
미국의 지원을 받아 전쟁을 이어가지만 100만 명 가까운 병력을 잃었고 800만 명 이상의 난민이 발생하는 등 인구의 40% 이상이 감소했다. 우크라이나는 점점 폐허와 불모지로 변해가고 있었다. Ukrainian men and now also women are sent to the front, where according to Scott Ritter, they do not survive longer than about a week. Can you imagine? They were sent to the front, knowing that within a week or so they will be dead. 우크라이나는 병력 부족으로 여성과 죄수들까지 최전선에 투입하고 있으며 징집을 피해 도망가는 사람들도 늘어나고 있다. 병력 가능 인구 30%가 소모되면 그 전쟁 끝난 전쟁이라고 보거든요. 그리고 그 30%가 넘어가면 어떤 일이 생기냐면 전쟁 후에 나라를 재건을 해야 될 거 아닙니까? 또 경제를 살려야 될 거 아니에요. 그게 불가능해진다는 이야기죠. 근데 지금 우크라이나는 30%에 접근하고 있어요. 우크라이나를 앞세운 미국과 서방의 대리 전쟁은 점점 폐색이 짙어지고 있다. Where Ukraine is losing the war, when America is losing the war, well, all the European countries, we are now understanding that there is a problem of humanity. Which kind of humanity do we want to be? That's the question. Many countries on the other part of the world are offering us an example, a living example, to decide to take the way of a multipolar world. That actually are the majority of the countries in the world. This is a very important moment in the world history. (2023년 10월 7일) 하마스의 공격은 세계를 놀라게 했다. 팔레스타인 가자 지구의 집권 세력인 하마스가 이스라엘을 향해 7천여 발의 로켓포를 발사하며 대대적인 공습을 감행한 것이다. 이스라엘의 최첨단 방공망 아이언돔도 무력화시켰다. 100여 년 동안 이스라엘의 침략을 당하기만 했던 팔레스타인이 이스라엘 영토를 직접 공격한 것은 이번이 처음이었다. It was for them a surprise attack, as they say. They did not expect that the Palestinian resistance had this capacity of organization of all different units. This is really beyond incredible. 가자 전쟁 같은 경우에는 따지면은 지금이 5차 전쟁이에요. 작년 10월 7일 날 일어난 전쟁이 아니라 쭉 이어온 전쟁이었고 수십 년 넘게 이어온 전쟁은 이스라엘의 건국으로부터 시작되었다. 1917년 영국은 팔레스타인 땅에 유대인들이 나라를 세울 수 있도록 지원한다. 팔레스타인에는 아랍 원주민들이 살아가고 있었지만 영국은 땅을 몰수해 유대인들에게 넘겼다. 유대인들은 팔레스타인으로 대거 이주를 시작했고 유대 국가를 세우고자 했던 시온주의는 현실이 되었다. 유대인들은 자신들의 국가를 세우기 위해 팔레스타인 사람들을 추방하거나 학살하는 인종 청소를 자행한다. 유대인과 팔레스타인의 분쟁이 격화되자 유엔 총회에 팔레스타인 문제가 회부된다. 1947년 미국이 주도한 유엔 총회에서는 팔레스타인 전체 땅의 60%를 유대인들에게 넘겨주기로 결정한다. 영국에 이어 미국은 시온주의를 지지하며 유대국가 건설을 적극 후원한다. 시온주의자들이 이스라엘 건국을 선언하자 미국은 11분 만에 공식 국가로 승인했다. 2차 대전 이후에 유일 패권국으로 떠오른 미국, 그리고 미국을 움직이던 유대 자본들을 등에 업고 이스라엘이 폭력과 학살, 그리고 이스라엘 국가를 건국한 것이, 그것이 모든 불행의 출발이자 원인이죠. 이스라엘을 건국한 뒤에도 유대인들은 4차례의 중동 전쟁을 통해 계속해서 영토를 확장해왔다. 쫓겨난 팔레스타인 사람들은 가자 지구와 서안 지구에만 거주할 수 있게 되었다.
거대한 장벽까지 세워져 이스라엘이 허락하지 않는 한 밖으로 나갈 수 없는 감옥이 되었다. 팔레스타인 그 지역에서 이스라엘이라는 나라를 계속 확장해왔던 과정, 계속 전쟁하는 과정이에요. 진짜 하느님의 자식들이면 이 엄청난 살상을 하면서 그런 나라를 만들 수 있습니까? 말이 안 되잖아. 시오니즘에는 현상학적으로는 이스라엘 건국운동이지만 내용적으로는 저는 현재 미국의 정치, 미국의 정신, 현재 나타나는 거의 흡사하다고 봅니다. 팔레스타인은 70여 년 동안 유엔에서 이스라엘의 학살 만행을 알리며 국제사회에 도움을 절박하게 호소해왔다. 하지만 미국은 이스라엘 규탄 결의안을 50번 이상 거부하며 이스라엘의 팔레스타인 침략을 옹호해왔다. 이스라엘이라는 게 일종의 항모 같은 거잖아요. 항모 국가죠. 항모 국가. 미국의 국가 이익을 관철시키기 위한, 다시 말해서 자신들한테 별로 유리하지 않은 서아시아, 중동이라 이야기하는 서아시아의 하나의 엄청난 교두보죠. 온갖 군사적 지원을 다 해주는, 무조건 해주는. 100여 년간 지속되고 있는 이스라엘의 학살과 봉쇄. 팔레스타인 사람들의 분노는 한계에 도달했고 2023년 10월 7일 7,000여 발의 로켓포를 쏘며 저항의 시작을 알렸다. 하마스의 지도자였던 이스마일 하니에는 이스라엘에 의한 점령 범죄 종식, 팔레스타인 영토와 인민 해방의 시작이라는 입장을 밝혔다. 일단 이스라엘을 뒷받침하는 미국이 힘이 국제적으로 빠지고 있고 고립되어 가고 있다. 이제 국제 질서 전체가 팔레스타인의 독립에 유리한 시점이 됐다고 판단했기 때문에 봉기했다고 봅니다. 이스라엘은 즉각 보복을 결정했고 가자 지구에 대한 대대적인 폭격을 감행한다. 이스라엘은 하마스 섬멸이라는 목적으로 전쟁을 시작했지만 하마스 대원보다 민간인을 향한 폭격이 더 극심했다. 심지어 학교, 병원까지 폭격이 자행되었다. 이스라엘의 공격이 계속되는 가운데 팔레스타인의 민간인 희생자는 갈수록 늘어났다. ما فيش ولا ميه ولا كهرباء ولا شيء إن نشربه عطشانين. الخبز هذا البلبة لا في طحين ولا في خبز ولا في اكل ولا في شرب حتى ميه فيش ميه بنمشي كمان كيلوات عشان نجيب جنينه ميه للصغار. 가자지구 북부 나블 지역에서는 주민들이 일주일 만에 재개된 구호품 배급을 받기 위해 몰려들었다. 구호 트럭으로 향하는 굶주린 군중에게 이스라엘군은 무차별 총격을 가한다. 현장에서 112명이 넘는 사람들이 숨지고 760여 명이 부상을 당했다. 이스라엘은 팔레스타인 피난민 100만 명 이상이 모여있는 라파 지역까지 공격한다. 전쟁이 아니라 이거는 말살이라고, 그러니까 영어로 annihilation을 썼어요. 그러니까 모든 걸 소멸, 멸절, 그러니까 그 가자를 통해 온 세상이 실시간 동영상으로 사람으로 볼 수 없는 이 집단의 그 광기를 온 세상이 보고 학습하면서 살인 무기를 그대로 제공하고 있는 미국, 영국, 프랑스, 독일로 대표되는 이 서양 나라들도 모든 것에 공범으로 지금 몰려오면서 이스라엘의 그런 범죄 사안을 인정했지 않습니까? 중동은 이스라엘과 미국에 대한 분노로 들끓고 있다. 아랍인들의 절박한 호소에 세계가 움직이기 시작했다. The killing of civilians needs to stop now. Way too many people have died. Não existe nenhum momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Sen bir işgalcisin. Sen bir örgütsün. 전 세계가 이스라엘의 학살을 규탄하고 있는 가운데 미국은 유엔의 휴전 결의안을 4번째 거부하며 이스라엘을 지원하고 있다.
지금 전 세계가 보는 생중계하는 상황에서 이렇게 무차별적이고 노골적인 대학살을 저지른 것은 이스라엘이 처음입니다. 나치 독일하의 유대인 학살도 이러진 않았죠. 그와 동시에 이제 미국 내에서도 그 벙커버스터를 포함해서 정밀 유도 무기, 대량 살상 무기들을 히로시마 원폭의 뭐 4배, 5배 되는 폭탄들을 이렇게 지원하면서 학살의 이렇게 묵인 방조가 아니라 공범으로 지금 같이 이렇게 낙인 지키고 있다. Speaker, the Prime Minister of the State of Israel. 2024년 7월 네타냐후 이스라엘 총리는 미 의회에서 연설을 한다. We meet today at a crossroads of history. Our world is in upheaval. For the forces of civilization to triumph, America and Israel must stand together. Because when we stand together, something very simple happens. We win, they lose. 미국 정부는 이스라엘에 대한 지원을 멈추지 않았다. 수많은 휴전 제의가 있음에도 불구하고 미국은 휴전할 생각이 전혀 없잖아요. 네타냐후 이스라엘도 전혀 그럴 생각이 없잖아요. 이 전쟁을 확전을 하고 이스라엘은 휴전 요구를 거부하며 전쟁을 중동 전역으로 확대하려 했다. 레바논에서 대규모 무선 호출기 폭발 테러를 자행한다. 연쇄적인 폭발로 3,000명이 넘는 사상자가 발생했다. 그리고 레바논을 폭격, 헤즈볼라 지도자들을 암살했다. 팔레스타인의 지도자 이스마일 하니에는 외교 방문 도중 이란의 수도에서 암살당한다. 이스라엘도 그렇고 미국도 그렇고 여기서 휴전을 하게 되면 사실상 전쟁에서 패배하는 겁니다. 왜냐하면 가자 점령을 목표로 했는데 가자 점령도 하지 못했고 하마스를 제거하기로 했는데 하마스도 제거가 안 됐고 결국은 중동에서의 미국의 영향력이 결정적으로 약화된다는 것을 의미합니다. 이스라엘의 끝없는 확전 시도는 중동 전체에 분노를 일으켰고 중동 국가들은 이스라엘과 미국에 맞서 싸우기 시작했다. وكل ما عندنا معكم لأننا نحن المقاومة التي وجدت في الأصل من أجلكم ومن أجل فلسطين والقدس. 이스라엘과 국경을 맞대고 있는 레바논에서는 헤즈볼라의 정예 병력들이 이스라엘과의 지상전에 나섰다. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا. 예멘의 군사 조직 후티는 홍해를 봉쇄하며 미국과 이스라엘을 압박했다. 수에즈 운하는 마비되었고 이스라엘로 향하는 물류는 차단되었다. Big changes have happened, and they've happened because a very small, less than 2 million in Gaza, have raised a very big struggle. Everywhere there are people in motion, in the millions and millions strong. 휴전 협상을 촉구했던 이란은 전략적 인내는 끝났다고 경고하고 대규모 공습으로 이스라엘을 공격했다. 수백 발의 미사일이 이스라엘의 공군기지와 첩보기관을 불태웠다. 이란의 미사일이 이스라엘의 핵심 군사유도 중지에 떨어지고 있지 않습니까? 과거에는 이스라엘을 하고 싶은 대로 다 했어요. 더더군다나 미국의 영향이 과거에는 훨씬 더 강했잖아요. 그런 조건이 이제는 사라지기 시작하는 거죠. 그 가자가 이스라엘로 대표되는 서양 500년 제국의 무덤이 되고 있다고까지 지금 얘기를 하죠. 중동의 모든 민족, 자주적 주권을 중시 여기는 반제자주 운동가들, 혁명 조직들이 탄생하면서 맞아 죽으면서도 때리지 않습니까? 그러니까 이제 중동에서 미국과 영국으로 대표되는 제국주의자들의 군대는 쫓겨날 수밖에 없어요. 가자의 난민촌에서 태어나 무장저항에 나섰고 22년 동안 이스라엘 감옥에 복역했던 하마스의 지도자 야히야 신와르는 죽음을 피하지 않고 최후까지 싸운다. 이스라엘의 건국으로부터 시작된 전쟁은 중동 전역의 거센 저항에 직면했고 미국과 이스라엘은 고립되고 있다. 미국의 패권주의에 대한 세계적 저항이 커져가는 상황에서 미국은 전쟁을 더 확대시키려고 한다. 뉴욕타임즈가 극비문서를 입수해 충격적인 보도를 한다. According to a New York Times report, U.S. President Joe Biden approved a nuclear strategy planning in March to prepare for possible coordinated nuclear confrontation. 1945년 이후에 미국이 가장
위험한 도전에 직면하고 있다. 그 도전의 핵심이 북, 중, 러시아 이런 라인들 때문에 그렇대요. 이 지역을 중심으로 전쟁의 위기를 고조하겠다는 것이죠. 일본이 막바지의 위험에 빠지자 전쟁을 확대하지 않습니까? 중국을 더 많이 침략하고 진주만을 공격하는 식으로. 그러니까 이 패권을 추구하는 제국주의 세력이 말기에 가면 이런 식으로 모험주의적 행동을 하는 것이 바로 우크라이나 전쟁, 또 뭐 중동 사태, 그다음에 한반도에서의 긴장 고조 이런 거로 나타나는 거고. 미국의 새로운 핵사용 지침은 러시아, 중국, 북한 3국과 핵전쟁을 준비한다는 것이다. 이에 따라 미국은 아시아판 나토와 같은 군사동맹을 추진했다. 그 중심에는 한미일 군사동맹이 자리하고 있다. 한미일 군사동맹은 미국의 오랜 수건이었습니다. 다만 한일 간에 일본 식민범죄에 대한 사죄 배상이 제대로 이루어지지 않았기 때문에 그동안 미국이 원하는 만큼의 속도를 이루지 못했던 것이었는데요. 윤석열 정부 들어서 매우 속도 있게 그리고 전방위적인 한미일 군사협력이 진행이 되고 있습니다. 그래서 지금 현재는 사실상 거의 군사동맹에 가까운 수준으로 협력이 진행되어 있다고 볼 수가 있을 텐데요. 한국의 윤석열 대통령은 미국의 요구에 따라 한일 군사협력을 적극 추진했다. 한국과 일본은 과거 식민지 지배 문제를 해결하지 못하고 있었다. 과거사 문제가 해결되지 않은 일본과의 군사협력 추진은 군국주의를 부활시켜 자위대의 한반도 진출을 노리는 일본을 도와주는 것과 마찬가지였다. 뉴라이트라 불리는 윤석열 정부의 외교 안보 책임자들은 노골적이었다. 대한제국이 존속했다고 해서 일제보다 행복했다고 우리가 확신할 수 있습니까? 국민들이? 그러니까 이 말은 무슨 말이냐고 그러면 이제 우리를 점령한 걸 미워하는 것은 그동안 미워하고 다 했고 사과받고 돈 받았잖아. 이제 잊어버리고. 과거의 친일 매국노들이 했던 말이죠. 일사오적 중에 한 사람이 그런 얘기 했다고 해요. 그러니까 조선이 이렇게 말도 안 되는 나라니 차라리 일본한테 헌납하고 일본 국민이 되는 게 훨씬 더 행복하겠다 이런 얘기를 공공연하게 했단 말이에요. 그러니까 지금 이 한국의 이 윤석열 정권에 있는 굉장히 많은 사람들이 1905년 혹은 1910년 나라를 팔아먹었던 그 사람들의 생각하고 똑같은 거예요. 그 너무나도 충격적이지 않습니까? 저는 대통령 취임 이후 한미 동맹을 강화하고 이를 위해 한일 관계를 신속하게 복원하고 정상화시켰습니다. 윤석열 정권은 그 무엇보다도 미국의 요구에 충실히 지금 따르고 있는 중이다. 맹목적으로 강대국을 특히 이제 미국을 숭배하고 따르는 그런 이제 사대주의를 얘기합니다. 그 대표적인 게 바로 뉴라이트죠. 신자유주의 이데올로기를 충실하게 받아들이고 인간은 이기적인 존재다. 각자 자기 이익을 위해서 살아가는 존재다. 따라서 약육강식의 세상이다. 이게 그 사람들의 철학입니다. 윤석열 대통령은 대북 적대 정책도 강화시켰다. 중단됐던 대북 전단 살포를 허용했고 대북 확성기 방송도 재개했다. 전쟁 상황을 가정한 한미 군사훈련도 대폭 강화한다. 최근 한미 군사훈련의 양상은 대체로 보면 일종의 이제 후방 침투 또 지휘부를 제거하는 것 이런 훈련으로 상당 부분의 이제 훈련의 내용들이 지금 채워져 있는 상태이고 그 훈련에 참여하는 그 미국의 전략 자산의 어떤 숫자 또는 전개되는 횟수 이런 것들이 과거에 비해서 비할 수 없을 정도로 지금 계속 확대되고 있는 상태이기 때문에 위협의 수준이 계속 더 높아지고 있는 상황입니다. 지금까지 이런 적이 없었어요. 그러니까 항상 한미 군사 연습은 진행되었고 한미 군사 연습이 진행될 때마다 위기는 고조된 측면은 있었지만은 365일 중에서 200일이 넘는 날을 한미일 훈련을 보내요. 지금까지 한반도의 분단사에서 있어 본 적이 없는 굉장히 유례 없는 것이고 남북 관계는 최악의 상황으로 치닫고 있다. 지금까지 남북 관계를 통일을 지향하는 과정에서 형성된 특수관계라고 규정했었던 북한은 근본적인 전환을 선언한다. 작년 12월 말 전원회의 그리고 올해 1월 초에 최고인민회의 연설에서 중요한 발표가 있었죠.
전쟁 상태에 있는 국가 간의 관계다. 그런 교정국 관계에 있는데 현재 남북 관계나 한반도의 상황은 전쟁을 피할 수 없다라는 인식을 하고 있는 것 같아요. 만약 한반도에서 전쟁이 발발한다면 이는 단순한 재래식 전쟁에 그치지 않고 핵무기를 포함한 치명적인 전쟁으로 이어질 가능성이 크다. 미국으로부터 가장 오랜 기간 동안 가장 강력한 제재를 받고 있는 북한은 리비아와 다른 핵 보유국의 길을 선택했다. After 20 years of fighting, the government in Libya has been destroyed. In 2002, they said, well, if you're going to come to destroy us, we're going to become a nuclear power. That's when North Korea left the Nuclear Non-Proliferation Treaty and started building nuclear weapons. And today, North Korea is a nuclear power. 핵무기와 대륙간 탄도미사일 개발에 성공한 북한은 미국 본토에 핵 공격이 가능하다. 미국은 이라크나 리비아처럼 북한을 일방적으로 침공할 수 없게 되었다. 러시아, 중국과의 관계도 급속도로 강화하면서 제재 또한 무력화시키고 있다. 2024년 6월 러시아와 포괄적 전략 동반자 관계를 맺고 한쪽이 무력 침공을 받을 시 지체 없이 군사 및 기타 원조를 제공한다는 조약을 체결했다. 시대는 달라졌고 세계 지정학적 구도에서 조선민주주의공화국과 러시아 연방이 차지하는 지위는 의심할 바 없이 변했습니다. 조로 두 나라 사이에 체결된 강력한 이 조약은 다름 아닌 우리 두 나라 인민들의 근본 이익을 증진시키고 수호하기 위한 매우 건설적이고 전망적이며 철저히 평화에 의적이고 방위적인 조약으로서 지배와 예속, 패권과 강권이 없는 다국화된 새 세계 창설을 가속화하는 추동력으로 되리라는 것을 믿어 의심치 않습니다. 군사적으로 가장 강하게 맞서고 있는 두 나라의 군사동맹은 미국에게 중대한 위협이 된다. 공동의 적, 즉 미국이라고 하는 공동의 적을 앞에 두고 아주 강력하게 뭉치는 미국 외교의 악몽이죠. 미국은 지금까지 핵무기를 보유한 국가와는 직접 전쟁이 아닌 동맹국을 앞세운 대리전을 추진하고 있었다. 북측의 국가 전략, 군사 전략은 너무 자명합니다. 한반도에서의 전쟁은 원하지 않아요. 한반도만의 전쟁은 원하지 않아요. 우리만 죽어나가기 때문에. 한반도만의 전쟁을 원하지 않는다는 뜻은 이 전쟁을 조기에 끝내기 위해서는 미국 본토를 반드시 타격해야만 끝날 수 있다고 봐요. 그러면 그 전쟁 결정권자인 미국 대통령을 압박하기 위해서는 미국 본토를 반드시 때리겠다라는 게 북측의 전략이죠. 한반도에서 전쟁이 발발한다면 인류 최초의 핵 보유국 간의 전쟁이 될 것이다. 이 땅은 미국의 전쟁 기지가 아니야! 한반도에서 전쟁을 막아야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 윤석열 정권은 미국을 추종하며 전쟁 위기를 고조시키고 미국 패권 정책의 선봉대가 되어 대한민국을 제국의 패권 전쟁을 위한 핵 전쟁의 대리 전장으로 전락시키고 있다. 전쟁 조장 4대 매국으로 일관하는 윤석열 정권을 그대로 두고서는 주권도 평화도 역사 정의도 국민의 안전도 지킬 수 없다. 미국의 패권 전쟁에 앞장서고 있는 윤석열 대통령 탄핵을 요구하는 투쟁도 점점 거세지고 있다. 미국의 끝없는 전쟁 확대를 반대하는 목소리가 미국 내부에서도 커지고 있다. End all funding to Israel! End all funding to Israel! Permanent ceasefire now! Permanent ceasefire! Stop arming Israel! Stop arming Israel! Stop arming Israel! 시위는 미국 대학가로 확산된다. 뉴욕의 컬럼비아 대학교에서 학생들은 이스라엘 관련 기업에 대한 투자 중단을 요구하며 텐트 농성을 시작했다. Demand divestment. We will not be moved unless by force. 컬럼비아 대학은 경찰을 동원해 강제 해산을 시도했다.
there is an explosion of protests in the United States among young people at college campuses, all within a very short amount of time. Columbia University started, the police came in, they arrested 100 students, and instead of ending the protest expanded. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Up with liberation! Up with liberation! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Gaza, who have been suffering under bombardment by the Israeli military, backed by U.S. and other Western imperialist forces. And so first and foremost, we're here for that. But we are also responding to the call from Columbia University students who are currently facing. 경찰의 강제 진압 속에서도 미국 대학생들의 시위는 미국 전역으로 확산되고 있었다. Responsible for colonialism and oppression around the world for the past 70 years. In the midst of their universities, the colonial institutions, students are rising up, fighting for a small piece of land in Palestine called Gaza. Make sure that this is held down by CUNY. I want everyone to have eyes that NYPD has entered the encampment. Actually, across the United States today, there are encampments, tent cities arising. Support for Zionism was rather unquestioned in the U.S. Now, a majority of the population is in solidarity with Palestine. That's incredible. People see the images, they see the photos, they make their own conclusions as to who is the oppressed and who has the right to resist. Don't you cry! Palestine will never die! Palestine will never die! Biden, Biden, can't you see? Biden, Biden! It's not just about Palestine, though. They're upset about war. They're upset about endless war. Why is the U.S. addicted to war? War in the United States is good business. The U.S. corporations, the most important ones, make huge amounts of money because the government gives them almost $1 trillion a year, $1 trillion. And these are guaranteed contracts. We pay higher and higher taxes. The cost of the military is now more than $1 trillion a year. No money here for housing, for education, for health care. No, there's not enough money for that. But there is endless amounts of money for military contracts. 전쟁 중독은 미국 사회를 병들게 하고 있다. 끝없는 탐욕으로 인해 전쟁을 멈추지 못하는 미국은 세계 각국의 저항뿐만 아니라 자국 내에서도 분노를 불러일으키고 있다. What we know as the United States of America has been based since the beginning on a very strong liberal capitalism. America has been very materialistic because of liberalism, of course.
father of liberalism, said, "Homo homini lupus." It's man will arrive to eat over man to survive. It means you need to destroy the others if you want to gain your success. And this has been the American system. 세계는 미국의 신자유주의 질서에 대항해 새로운 대안을 만들어가고 있다. 호혜 평등을 추구하는 브릭스는 미국이 주도하는 일극 패권 질서를 거부하고 다극화된 새로운 세계 질서를 만들어가고 있다. 브릭스의 특징을 잘 봐야 돼요. 그러니까 새로운 패권 질서를 만드는 게 아니라 각국이 주권을 기반으로 해서 서로 존중하는 다극 질서를 만들자. 아주 전 세계를 번영하고 풍요롭고 잘 살게 해줄 거야 라고 신자유주의 세계화를 했는데 그 결과는 뭐였냐? 전쟁이 세계화되고 불평등이 세계화되고 빈곤이 세계화되고 예속이 세계화되는 이런 세상이었잖아요. 그 정점이었던 미국이 무너지면 새로운 질서가 필요한데 서로 동등한 자격으로 평등한 국제관계 질서를 이제 지향하는 게 브릭스의 가치예요. 2024년 브릭스 정상회의에는 세계 35개국과 6개 국제기구가 참가하며 새로운 세계 질서를 만드는 확고한 대세로 자리 잡고 있다. 전 세계 인구의 45% 이상을 대표하는 브릭스 정상회의는 서구 패권주의의 종식과 신흥국들의 목소리가 반영되는 새로운 다극화 시대의 도래를 알렸다. Все меньше будет зависеть от влияния или вмешательства извне. Это, по сути, и есть экономический суверенитет, партнерство самодостаточных экономик. 세계는 빠르게 변화하기 시작했다. 변두리라는 뜻의 이름으로 불리는 사헬 아프리카. 이곳에서도 미국과 서방 중심의 질서에서 벗어나 다극화된 세계 질서로의 격렬한 변화가 일어나고 있다. 말리와 부르키나파소, 니제리에서 친서방 정권이 물러났다. 거리에 나온 국민들은 식민 지배 이후 지금까지 주권을 침해해온 프랑스 국기를 불태우고 미군 철수를 요구하는 시위를 벌였다. Africa is changing very, very fast. We are not considered at all human beings, and they deny us all minimal rights, stealing all African resources. They stole our past, and they did all their best to steal our future. They killed Muammar and Gaddafi, and all the terrorist group, could now invade the Sahel. People imagine that we are just happy to receive food from the United Nations. This is how the rest of the world represent Africa. All our inspiration for freedom, dignity, sovereignty is denied. Realize that they have to fight. Nothing is given. They have to fight. We have to fight. 말리와 부르키나파소는 정권 교체 이후 프랑스와 맺은 방위협정을 폐기했다. 니제리의 새 정부는 성명을 통해 제국주의와 신식민주의는 더 이상 우리의 영토에서 환영받지 못한다. 상호 존중과 주권에 기초한 새로운 협력의 시대는 이미 펼쳐지고 있다라고 밝혔다. Ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir du fait des impérialistes. Le Niger appartient aux Nigériens et l'Afrique appartient aux Africains. 아프리카를 감시하는 드론 기지와 서아시아로 진출하는 군사 거점을 두었던 미군은 아프리카에서 철수를 해야만 하는 상황에 이르렀다. 중국과 아프리카는 경제 협력을 통해 지난 10년 동안 약 1만 킬로미터의 철로, 약 10만 킬로미터의 고속도로, 1000여 개의 교량, 100여 개의 항만 인프라를 아프리카에 건설했고 사하라 사막에는 세계 최대 규모의 태양광 발전소가 들어섰다. 세상의 변두리 취급을 받던 아프리카는 세상에서 가장 젊은 대륙으로 뒤바뀌었다. 과거 미국과 서방이 힘의 논리로 지배하던 자리에서 새로운 상호 협력의 질서를 세우고 있다.
look at the countries that are standing against the U.S. They're very different. Some are socialists, some are communists, some are Muslims, some are nothing like that, just pragmatic. But what brings them together? It's they have a common problem. The common problem is that U.S. hegemony threatens their own independence. They don't want to be dictated to. They don't want the United States to say, you must follow America. You must do what America says or we will destroy you. And these countries are proud. They're dignified people. They're people who want to be self-determining. We saw the limits of U.S. economic power in the sanctions that they failed to implement against Russia. It's a new day in terms of trade and exchange, but they no longer are alone. There is now trade possibilities opening up. 500년 서방의 지배 역사가 이제 끝나가고 있다. 그리고 서방의 역사는 불행하게도 무력의 힘으로 전 세계를 유린한 그런 참 슬픈 비극적인 인류사였다. 그 대안으로 이 브릭스를 중심으로 한 그 다극화 세계 질서가 떠오르고 있다. 정치적으로는 주권을 존중하고 패권을 추구하지 않고 경제적으로 보혜 친선, 공존 공영 그런 단계로 나아가는 그러니까 철학적인 어떤 문명적인 수준의 새로운 진화의 초입이다. 패권을 위해 끝없이 전쟁을 확대해온 미국. 그러나 세계는 지금 새로운 길 위에 서 있다. 세계는 존엄을 선택했다. As we protest here and similar protests take place around the world, we demand an immediate ceasefire. 일극 패권 시대에서 주권이 존중되고 호혜 평등이 실현되는 다극화 시대로의 거대한 전환. 지배와 예속의 시대를 끝내고 자주와 주권을 위해 두려움 없이 저항하는 사람들. 인류는 이제 다시 참혹했던 미국 중심의 일극 패권 시대로 돌아가지 않을 것이다. 더 높이 높이 날려라 우리의 미소여 우리의 깃발이여 더 높이 높이 날려라 마침내 승리의 깃발 휘날려라 깃발은 우리의 영혼 우리들의 외침이다 깃발은 우리의 투쟁 먼저 떠난 동지들의 외침이다 더 높이 높이 날려라 우리의 미소여 우리의 깃발이여 더 높이 높이 날려라 마침내 승리의 깃발 휘날려라 더 이상 시체를 감싸던 그 깃발이 아니다 더 이상 눈물을 닦던 그 깃발이 아니다 더 높이 높이 날려라 우리의 미소여 우리의 깃발이여 더 높이 높이 날려라 마침내 승리의 깃발 휘날려라 우리의 미소여 우리의 깃발이여 더 높이 높이 날려라 마침내